Okay. How are you, my dear student of BBA professional? I think well, and you have been leaving home safely. I am Mr. Krishnadulal Ghosh, Assistant Professor of Mohammadpur Kendriya College, and I am the course teacher of your business mathematics. All of us know our country has faced coronavirus problem. That is why government has closed all the educational institutions. So our students are spending their valuable time without education. In this situation, our government has taken good step for the student, and our college administration has taken good steps to take online class, especially for BBA professional student. Now, today I will take class on business mathematics, especially quadratic equation, and 2 math will be solved in this class. So, you enjoy the math. Now, I am going to write the math in the whiteboard. And watch math, you understand math. If you feel any problem, you ask me. Okay? Now I am going to solve the problem in whiteboard. Now I am writing the math in blackboard. You look. This chapter name is quadratic equations. First, I have to discuss what is quadratic equation. Quadratic equation means, this chapter name is quadratic equation. Then we have to understand what is quadratic equation. Equation whose highest power value is 2 is called quadratic equation. We know there are 2 types of quadratic equation. One is a pure quadratic equation, another is a mixed quadratic equation. Okay, let us go to solve the quadratic equation that I will written in whiteboard. Okay, you enjoy the math. For one is ax square plus bx plus c equal to 0. Number 2 math, x plus root x equal to 6 by 25. Number 3, root over x divided by x plus 16 plus root over x plus 16 divided by x equal to 25 by 12. This is the free math which I will discuss in your class. Okay? First, I will solve the first math. Okay? You watch the solution of first math now. For better understanding, I will discuss the solution method of this math in Bengali language. Okay? Firstly, আমরা এখানে দেখছি যে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এটা হচ্ছে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। পরীক্ষায় প্রচুর এই অঙ্কটা সলিউশন এসেছে যা আমরা কি করব, সলভ করতে হবে। কি হচ্ছে, এটা ইকুয়েশনটা সমাধান করতে হবে। সমাধান করার জন্য ইকুয়েশনটাকে আমরা কি করব, ইকুয়েশন যখন সমাধান করতে হয় তখন কোনো বাধা ধরা অর্থাৎ কোনো কিছু দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই আকারে আমরা করে নেব। এইজন্য আমরা কি করব, ফার্স্টলি multiplying by 4a on both sides of this equation first. Okay, ax square plus bx plus c to 4a equal to 4a into 0.
4a square x square plus 4abx plus 4ac equal to 0 তাহলে আমরা কি পেলাম এখানে 4 এর দ্বারা উভয় পাশকে গুণ করলাম আর এটা 4 এর দ্বারা গুণ করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে এটা একটা সূত্রের প্রমাণ এজন্য আমরা মানটা এইভাবে পেলাম এখন আমরা এখানে কি করব আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে যাব a b হোল স্কয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে যাব প্রথমে তাহলে আমরা যদি a b হোল স্কয়ারের সূত্র অ্যাপ্লাই দিকে যাই তাহলে কি দাঁড়ায় দেখি এটা আমরা 2ax হোল স্কয়ার প্লাস সূত্রে 2a এর মানে 2ax ইনটু আমরা একটা b আসবে এখানে b আছে কিন্তু আমাদের এই রাশিগুলোর ভিতরে কোনো b নাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে b কে একবার যোগ করতে হবে একবার বিয়োগ করতে হবে অঙ্কের সাথে তাহলে আমি যদি এখানে প্লাস b স্কয়ার করি তাহলে আমাকে সাথে সাথে মাইনাস b স্কয়ার করতে হবে কারণ এই রাশিগুলোতে b স্কয়ার নাই এইজন্য আমরা অঙ্ক করার সাথে একবার b স্কয়ার প্লাস করলাম একবার মাইনাস করলাম এভাবে আমরা তাহলে এখন কি করতে পারি a স্কয়ার প্লাস 2ab b স্কয়ার আছে মানে এখানে আমরা b বসাবো তাহলে এখানে যে রাশিমালাটা হচ্ছে দেখো 2 4 axb উপরে মিলে যাচ্ছে এখন আমরা এই যে এতটুকু যে মানটা আমরা নিলাম এই মানটুকু এতটুকু মান আমরা যে নিচ্ছি এটা কিন্তু অতিরিক্ত মান নিলাম অর্থাৎ প্রয়োজনে আমাদের উপরে ছিল না এর সাথে আরেকটা মান এখানে আছে যে মানটা আমরা এখানে দেখছি যে মানটা হচ্ছে 4ac 0 তাহলে আমরা এখন এইটুকুর একটা সূত্র ফেলতে পারি যে a স্কয়ার প্লাস 2b প্লাস b স্কয়ার তার মানে হচ্ছে এখানে 2ax প্লাস b হোল স্কয়ার এখানে ওইটাকে আমরা কি করব ওই পাশে নিয়ে যাব স্থানান্তর করে মাইনাস ওই পাশে গেলে প্লাস হবে প্লাস b স্কয়ার তারপর প্লাস আর মাইনাস হবে 4ac দ্যাট মিন্স এখানে কি করতে পারি উভয় পাশে আমরা এখন যেহেতু স্কয়ার আছে স্কয়ারকে তুলতে হলে স্কয়ারিং রুট করতে হবে তাহলে আমরা এখানে পরেরটা স্কয়ারিং রুট করে ফেলব 2ax প্লাস b হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac তাহলে উভয় পাশে আমরা কি করলাম স্কয়ারিং স্কয়ার রুট অন বোথ সাইড তাহলে এই স্কয়ার রুট কেটে যাবে তাহলে এখানে মান আসবে 2ax প্লাস b ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac okay then 2ax এই মানটার ক্ষেত্রে আমরা b কে ওই পাশে দিব মাইনাস b প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিভাইড বাই এটা then x এর মান বের করব x এর মান মাইনাস b প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac ডিভাইড বাই twice তাহলে এটা হচ্ছে এখানে সলিউশন তাহলে এই অঙ্কটার রিকোয়ার্ড সলিউশন কি দাঁড়াচ্ছে রিকোয়ার্ড সলিউশন x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice এটা হচ্ছে এটা आंसर আমরা একটা आंसर এখানে পেয়ে গেলাম দেন আমরা এখন দ্বিতীয় অঙ্কটার সলিউশন দিতে আমরা যাব পরপর যে আমরা অঙ্কটা দ্বিতীয় অঙ্কটা দিয়েছিলাম দ্বিতীয় অঙ্কটার সলিউশন আমরা করতে যাচ্ছি দ্বিতীয় অঙ্কটা ছিল 2 নম্বর অঙ্কটা ছিল x plus root over x equal to 6 divided by 25 আমরা এই অঙ্কের ভিতরে দেখছি root x আছে আর এখানে x তাহলে এই x কে আমরা ভেঙে ফেলব root x into root x plus root x equal to 6 by 25 এখানে আমরা দেখছি যে কিভাবে আমরা x আসে পাশে নোট দিয়ে দিচ্ছি যে root x into root x that means root x whole square that means x তার মানে x কে আমরা এভাবে ভেঙে root x করতে পারি আর আমরা এখন কি করব ধরে নিব যে root x equal to a তাহলে প্রদত্ত রাশিমালা কি পাচ্ছি আমরা যে x square plus a equal to 6 by 25 তাহলে
তাহলে আমরা এখানে ক্রস গুণ করব 25a স্কয়ার প্লাস 25a ইকুয়াল টু 6। এটাকে আমরা এক পাশে নিয়ে আসলে 25a স্কয়ার প্লাস 25a মাইনাস 6 ইকুয়াল টু 0। দ্যাট মিন্স এখানে আমরা মিডল টার্ম করব। তাহলে 6 25 এর 150, তাহলে এখানে 25, তাহলে 30 আর 5 এ 150 হয়, দুটো বিয়োগ করলে 25 হবে। তাহলে আমরা এখানে মিডল টার্ম 25a স্কয়ার প্লাস 30a minus 5a minus 6 equal to 0। That means এখানে আমি 5a কমন নিব। তাহলে 25 5a plus 6 minus 1 কমন নিলে 5a plus 6 equal to 0। That means 5a plus 6 is 5a minus 1 equal to 0। তারপরে এখানে দেখছি দুটো উৎপাদক, কারণ দুটো উৎপাদকের মান 0, কারণ আলাদা প্রত্যেকের মান 0 হতে পারে। তাহলে আমরা লিখব যে এখানে আইদার 5a plus 6 equal to 0 or 5a minus 1 equal to 0। That means 5a equal to minus 6, a equal to minus 6 by 5, পাশে 5a equal to 1, a equal to 1 upon 5। তাহলে আমরা এখন কি করব, এর মান বসিয়ে দিব। এর মান কি ধরেছিলাম, ওই যে রুট x। তাহলে আমরা এখানে রুট x equal to minus 6 by 5। এখন আমরা এই x এর মান বের করতে হলে স্কয়ার তুলতে হলে আমরা উভয় পাশে স্কয়ারিং করতে হবে। তাহলে আমরা কি করব, উভয় পাশে স্কয়ারিং করব। স্কয়ারিং করি minus 6 by 5 whole square। That means x equal to 36 by 25। এই পাশে आंसर কি হচ্ছে, একই ভাবে এর মান বসিয়ে দিব। root over x equal 1 upon 5। উভয় পাশে আমি কি করব, স্কয়ারিং করব। ওয়ান স্কয়ারিং অর্থ হচ্ছে স্কয়ারিং করছি। তাহলে আমরা x স্কয়ার রুট উঠে যাচ্ছে এবং স্কয়ার আর স্কয়ার রুট উঠে যাচ্ছে, x equal to 1 upon 25। That means required solution x equal to 1 upon 25 আর 36 by 25। এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা সলিউশন। এন্ড আমরা এখন 3 নম্বর অঙ্কের লাস্ট সলিউশনটা আমরা এখন যাচ্ছি। 3 নম্বর সলিউশনটা শেষ করে আমরা আজকে করব x plus 16 plus root over x plus 16 by x equal to 25 by 25 by 2। আমরা দেখছি কি অঙ্কটা খেয়াল করে দেখব যে একই জিনিস আছে, কিন্তু এটা যা আছে এটা তার বিপরীত আছে। তাহলে আমরা কি করব, প্রথমেই ধরে নিব এই সম্পর্কের কৌশলে যে লিমিট root over x x plus 16 equal to a ধরে নিলাম। এই ক্ষেত্রে ধরে নিলে রাশিমালা কি দাঁড়াচ্ছে, a প্লাস যে উল্টো 1 upon a equal to 25 by 12। তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি, লসাগু করতে পারি। a স্কয়ার প্লাস 1 equal to 25 by 12। তাহলে এখানে কি আসে, ক্রস গুণ করব। তাহলে 12 a স্কয়ার প্লাস 12 equal to 25। That means 12a স্কয়ার minus 25a plus 12 equal to 0। তাহলে আমরা এখানে একটা মিডল টার্ম করব। মিডল টার্ম যে 12 বার 144। তাহলে 25 কে এমন ভাবে ভাঙতে হবে যে সংখ্যামালায় যাতে 144 হয়। তাহলে 16 আর 9 আমরা যদি বিয়োগ যোগ করি তাহলে 25 হয়, গুণ করলে 144 হয়। তাহলে এখানে আমরা মিডল টার্ম করব 12a স্কয়ার minus 16a minus 9a plus 12 equal to 0। That means এখানে আমরা যদি কি করতে পারি, 4a কমন নিতে পারি। That means এখানে 3a minus 4 minus 3 কমন নিলে 3a minus 4 equal to 0। That means 3a minus 4 এবং 4a minus 3 equal to 0। তাহলে এটা হচ্ছে উৎপাদক, দুইটা উৎপাদক। এই দুটো উৎপাদক কি করব, আমি এখন সমাধান করব। দুটো উৎপাদক যদি আমি এখানে সমাধান
চাই, আমি পাশেই সমাধানটা নিয়ে আসি, পাশে আমি সমাধানটা করে দিচ্ছি। দুটো উৎপাদকের মান যেহেতু 0, তার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হলো 0। তাহলে আমরা এখানে যদি আসি যে আইদার 3a - 4 = 0 or 4a - 3 = 0। তাহলে আমরা এখন কি করব, রাশিমালায় 3a = 4, তার মানে এখানে a = 3/4, পাশে কি আছে 4, a = 3, that means a = 3/4। আমরা দুই পাশের মানটা পাচ্ছি। এবার আমরা কি করব, এর মানটা, এই যে মানটা যেটা ধরেছি সেই মানটা এখানে আমরা বসিয়ে দেব। দুই পাশে মানটা এখন বসিয়ে দেই। তাহলে আমরা প্রথমে বসিয়ে দিচ্ছি যে এর মানটা হচ্ছে √x / x + 16 = 3/4। that means আমরা এখানে বসিয়ে দিব যে √x / x + 16 = 3/4। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রটাতে এখন কি করব, স্কয়ারিং করব। স্কয়ারিং করলে যেহেতু আমরা স্কয়ার রুট আছে, তাহলে আমরা এই স্কয়ার রুটে x / x + 16 whole square / 3/4 whole square। that means এই পাশে আমরা একই ভাবে √x / x + 16 = 3/4। তাহলে এই পাশে আমরা স্কয়ারিং করব, এই পাশে স্কয়ার। that means এখানে আমাদের যে রাশি দাঁড়াচ্ছে x / x + 16/9/16, এই পাশে x / x + 16 9/, সরি এখানে ভুল হয়েছে, 4/3। that means is 4/3 এটা হচ্ছে 4/3 মানে 16/9, আর ওই পাশে হচ্ছে 9/16। তাহলে আমরা এখন কি করব, উভয় পাশে ক্রস গুণ করব। কারণ হচ্ছে 16x + 16 গুণ করলে আমরা একটু দেখি 16 গুণ করলে কত। আমরা এখন 16 আর 16 গুণ করলে কত হয় একটু আমরা দেখে নেই। এখানে 16 × 16 গুণ করলে হয় 256। তাহলে এখানে আমরা 256 = 9x। তাহলে x ছিল। একই ভাবে এখানে যদি আমরা করি তাহলে এখানে হচ্ছে 16x = 9x + 16 × 9, তাহলে হচ্ছে 16 × 9 = 144। তাহলে এখানে আমরা যদি সলিউশনটা ধরার জন্য আবার এই পাশে চলে আসি, এই পাশে চলে, ঠিক আছে, এই পাশে নিয়ে নিই। এখানে 16x - 9x = -256, তার মানে হচ্ছে এখানে 7x = -256, x = -256/7। আরেকটা কি হচ্ছে এখানে 16x - 9x = 144, তার মানে হচ্ছে 7x = 144, 16 144, x = 144/7। তাহলে আমরা দুইটা মান এখানে পেয়ে গেছি সলিউশন। আমরা লিখব, সুতরাং required solution x = 256/7 144/7, এটা হবে आंसर। Okay, and today you enjoyed free math, quadratic equation, and this free math is a very important math for your final exam. You must do the math in your khata and practice more and more for better result. Okay, thank you very much for today, and stay home and save your life. Thank you very much.